Меня зовут Кан, я являюсь консультантом офиса Autism Partnership в Гонконге. I have been in the field since 2001. Я работаю в этой сфере с 2001 года. I have been working in different therapy settings, like one-on-one setting and also in small groups settings. Я работаю в разных обстановках обучения. Я проводила терапию 1 на 1, также работала с небольшими группами. So today I will talk about some intervention when dealing with disruptive behavior. Сегодня я бы хотела поговорить о способах справиться с нежелательным поведением. So Yvonne has gone through the functional behavior assessment and how to identify the function of disruptive behaviors. Ивон рассказала о функциональном поведении и об оценке функций поведения. So for the next 2 hours, I will go through how to effectively tackle the disruptive behavior. И в следующие 2 часа мы поговорим об эффективных способах, чтобы справиться с таким нежелательным поведением. So for us to effectively tackle disruptive behavior, we need two kinds of planning. Для того, чтобы эффективно контролировать нежелательное поведение, нам необходимо разработать 2 вида планов. So one is the reactive plan, which is to teach the student not to do something. Первый тип плана – это реакционный план, когда мы обучаем ребенка не вести себя определенным образом. The other plan, which is actually very important, is the proactive plan. И еще один тип плана, который также является очень важный, превентивный, предупреждающий план. The proactive plan actually teaches the students what to do. И этот план предполагает обучение ребенка, что нужно делать. So let's start with the reactive plan. Давайте начнем с реакционного плана. So when we do or when we plan about the proactive plan, there are 4 main procedures that we need to remember. При составлении такого плана существует 4 основных процедуры, которые мы должны учесть. The first one is we need to put the behavior to extinction. Первое – это устранение нежелательного поведения. And I will explain each one in details later. Я более подробно о каждом из них поговорю, о каждом пункте поговорю позже. So the second one is we need to, after the disruptive behavior, we need to maybe get the student to have some loss of the reinforcement. И после нежелательного поведения мы должны устранить поощрение. And the third procedure that we need to do is we need to give minimal attention. Третье – это минимальное внимание. And the last one is we need to reinforce the absence of disruptive behavior. Четвертое – это поощрение правильного поведения и отсутствие нежелательного поведения. So let's start with extinction. Давайте начнем с устранения. So when we talk about extinction, it means we do not provide reinforcement to the disruptive behavior. Когда мы говорим об устранении, это значит, что мы не поощряем нежелательное поведение. So as Yvonne just told us clearly, all disruptive behavior actually serves some kind of functions. Как Ивон нам только что рассказала, за всеми типами нежелательного поведения стоит определенная функция. So if a child is trying to engage in crying or tantruming to get a candy, например, если ребенок закатывает истерику, плачет для того, чтобы получить конфетку, then do you give him the candy? Вы даете ему в результате конфетку? No, right? Because you don't want to reinforce that behavior. Нет, не даете, потому что вы не хотите поощрять такой тип поведения.
But sometimes I found that actually some parents at the very beginning they may refuse to give their child candy when they are being disruptive. И я наблюдала такую ситуацию, когда родители сначала отказываются давать ребенку конфетку. So the student will cry, will flop on the floor. И в результате ребенок закатывает истерику, бросается на пол, плачет. And it's very common for, like, I always hear some parents, they may say, okay, stop it now. If you don't stop it, I will not give you the candy. И многие родители в этот момент говорят, немедленно прекрати, если ты не прекратишь, я не дам тебе конфету. And then the child will stop right away. И после этого ребенок останавливается. And then they get the candy. И потом они получают конфету. So what kind of behavior is reinforced? The calm behavior or the crying behavior? И в таком случае, что поощряется? Спокойное поведение или плохое поведение? Which one? The termination of disruptive behavior is reinforced. What do you mean? Like, do they, like, is... Or another answer is disruptive behavior. So the crying, right, was reinforced. На самом деле поощряется плач, истерика. So they're actually telling us if there is a disruptive behavior and the function of the disruptive behavior is to get the tangible, the children or the student should not get the tangible at the end. И очень важно понять, что если функцией плохого поведения, нежелательного поведения является получение конфетки или любого другого предмета, по окончании такого поведения ребенок не должен получать этот желаемый предмет. If a child is doing a disruptive behavior because he wants your attention, если ребенок демонстрирует нежелательное поведение для того, чтобы привлечь ваше внимание, then we should not give any attention. Тогда нам нужно не обращать внимания, наоборот. I have a child many years ago. He loved negative attention from his mother. He likes to get negative attention from his mother. Несколько лет назад я работала с мальчиком. Он очень сильно старался привлечь мамино внимание. Ему очень нравилось, когда мама обращает на него внимание. So in one of our meetings, I was talking to the mommy. И на одной из наших встреч я разговаривала с мамой. And the student suddenly go to the mom, and then he starts to like kick the mom. И вдруг ребенок подошел к маме и начал ее пинать. And then, like, as a mom, what will you do? И будучи мамой, что бы вы сделали? So what will you do? Pay attention to him. Of course, like you would naturally pay attention to him, right? So, as a typical mom, that mother actually scolded at the kid. Естественно, вы обратите внимание на такое поведение, это абсолютно нормальная естественная реакция, и эта мама тоже ребенку сделала замечание. And the child was quite happy with a smiling face. И ребенок очень обрадовался. And then he stopped for a while. И затем он ненадолго остановился и прервался. And then after a while, he does it again. И после этого он снова это повторил. So that actually tells us if you give attention, you are actually reinforcing the behavior. Это говорит о том, что когда вы обращаете внимание, вы тем самым поощряете такое поведение. I will show you some video later about the attention. Я покажу вам видео чуть попозже по поводу внимания. I know it's difficult, but we need to practice. Это очень сложная задача, но необходимо нам ее практиковать. Another function of the behavior is avoidance. Еще одной функцией поведения является избегание. Of course, we try to not allow the student to avoid. Конечно, мы стараемся не давать ребенку избегать задания.
function of the disruptive behavior can be based on self-stimulation. И еще одной функцией является аутостимуляция. When dealing with self-stimulation, it's a little bit different than tangible or attention-seeking or avoidance behavior. И она очень сильно отличается от других функций, Because the reinforcement is automatic, потому что поощрение является автоматическим. you cannot take away the reinforcement. И вы не можете убрать мотиватор или устранить поощрение. But we can stop the enjoyment. Но мы можем убрать удовольствие от этого. We can block the student for doing the self-stimulation. Мы можем не давать ребенку заниматься аутостимуляцией. So, for example, if you have a student who is flapping their hand or who is like eye cornering, Если, например, ребенок размахивает руками или смотрит в уголки глаз, you can actually put their hands down, вы можете положить их руки. or you can actually like block the view of their eyes. Или постараться закрыть глаза руками, So to stop the enjoyment. для того, чтобы они не могли получать удовольствие от процесса. Or sometimes we can actually redirect our student to do something more meaningful. Мы можем перенаправить энергию ребенка на то, чтобы делать что-то более полезное. We can get them to play with some simple toys. Мы можем научить их получать удовольствие от игры с какими-то простыми игрушками. Or even watching an iPad is better than doing self-stimulation. Или даже играть в iPad это лучше, чем заниматься аутостимуляцией. Sometimes you can just give a simple instruction like put down your hands. Иногда вы можете научить простой инструкции «опусти руки». So to stop the self-stimulation. Для того, чтобы прекратить аутостимуляцию. So the first target is do not reinforce the disruptive behavior. То есть первая цель — не поощряйте нежелательное поведение. The second one, when a child has engaged in disruptive behavior, you will try to increase the cost of the disruptive behavior. Следующий пункт. Когда ребенок демонстрирует нежелательное поведение, вы стараетесь увеличить расплату за такое нежелательное поведение. So as Yvonne has just talked about, like whether we continue to do a behavior actually based on the cost and the payoff. И наше желание применять тот или иной тип поведения очень сильно зависит от взаимобаланса расплаты и вознаграждения, как Ивон нам только что рассказал. By increasing the cost, you can actually make the disruptive behavior less likely to happen in the future. И если вы увеличиваете расплату за такое поведение, то тем самым вы делаете более возможным устранение такого нежелательного поведения в будущем. The third point, which I just mentioned a little bit, was like you need to provide minimal attention to the disruptive behavior. Третье, то, о чем я уже вкратце сказала, это минимальное внимание к нежелательному поведению. When I say minimal attention, it actually means you just give the optimal attention, because sometimes it's not possible for you to take away all the attention. И когда я говорю минимальное внимание при проявлениях нежелательного поведения, я имею в виду на самом деле оптимальный уровень внимания, потому что не всегда возможно просто полностью не обращать внимания. For example, if a child is like hitting their head or they're hitting other people, I guess no one would give zero attention, right? Потому что, естественно, когда ребенок бьет себя по голове или бьет других людей вокруг, невозможно не обращать на это внимания. But what we can do is we use minimal attention. Но что мы делаем, это используем минимальный уровень внимания. We don't have to make a lot of comment on the behavior.
Мы не даем множество комментариев по этому поводу. You can just like stop the student physically. Вы можете физически прервать действие обучающегося. And you don't have to give him a lot of eye contact. При этом на него не смотрите, не устанавливаете зрительный контакт. By doing that, you can stop the disruptive behavior with minimal attention. И если вы все это выполняете, то вы тем самым останавливаете нежелательное поведение, при этом уделяя минимальное внимание. Sometimes when a child engage in disruptive behavior, and some parents or even me, sometimes with my girl, she's a typical one, but we try to negotiate or we try to reason with our children, right? И очень часто, когда ребенок демонстрирует нежелательное поведение, все родители, включая меня, у меня девочка, обычно мы все стараемся договориться с детьми, как-то их вразумить. So say for example, I don't know here, but for Chinese, if a child is coughing, we never give them ice cream or candies. Я не знаю, как здесь, но у нас, если дети ведут себя плохо, мы никогда не даем им конфеты, шоколадки. So sometimes a child, when he has cough or when he's not feeling well, but he wants a candy, and then he engage in all the disruptive behavior. Смысл в том, что когда ребенок кашляет, ему не дают ничего сладкого, и когда ребенок кашляет и плохо себя чувствует, и при этом ему не дают сладкое, то ребенок очень сильно расстраивается и может плакать. Sometimes what we would do is we try to explain the situation. Oh, you are coughing, it's not good for your health. You can have it after you recover. И мы начинаем ребенку объяснять, что ты сейчас кашляешь, тебе сладкое нельзя, но зато можно будет, когда ты выздоровеешь и так далее. It actually would make the situation worse. И это только ухудшает ситуацию. Because the child may think that he still has chance to negotiate with you. Потому что у ребенка складывается впечатление, что он может добиться от вас результата в результате таких переговоров. The more you try to talk to her or him about it, the more agitated he is. И чем больше вы пытаетесь вразумить ребенка, тем быстрее ребенок возбуждается, тем больше нарастает возбуждение. Sometimes actually when we try to give attention to the negative behavior, the child may be able to delay their work. И когда мы обращаем слишком много внимания на нежелательное поведение, ребенок тем самым имеет возможность оттянуть занятия. So I think you still remember the video that Yvonne has shown about a girl who did not brush her teeth. И я думаю, что вы все помните видео, где девочка отказывалась чистить зубы. Do you still remember? Помните? Do you still remember what the mommy did or what the mommy said? Помните, что мама говорила и что она делала? She tried to persuade her to brush her teeth. She did a lot of threatening. Она угрожала ей. She actually said no hitting. Она сказала не дерись. And no spitting. Now you are being nonsense. Ты ведешь себя неправильно. That actually delayed the brushing teeth a lot. И это все откладывает для ребенка необходимость чистить зубы. And the child actually gets a lot of attention from mommy. И ребенок при этом получает очень много внимания от мамы. So actually that would make the situation worse. И это лишь ухудшает ситуацию. So give minimal attention to the disruptive behavior is very important. То есть уделять минимальное внимание нежелательному поведению — это очень важно. However, when I say ignoring the behavior,
doesn't mean ignoring the student or the child. При этом положение о том, что необходимо игнорировать поведение, не предполагает и совершенно не означает, что вы должны игнорировать обучающихся. You still need to pay good attention to the student in order to catch their good behavior. Вам необходимо следить внимательно за ребенком для того, чтобы поймать тот момент, когда они ведут себя хорошо. So the fourth step that we need to do in a reactive plan is we need to catch our student when they are being good. И четвертый пункт в нашем реакционном плане это поймать момент, когда ребенок хорошо себя ведет. So in the technical term, it's called differential reinforcement of other behavior. И для этого существует термин выборочное поощрение других типов поведения. Or DRO. По-английски сокращение DRO. I understand it's very common that we will notify our student engage in disruptive behavior. И действительно очень часто сложно справиться с нежелательным поведением. And as an adult, we always take it for granted when our children behave well, behave nicely. We think this is like normally what they should do. И если на нежелательное поведение мы обращаем внимание, то на правильное, хорошее поведение мы не обращаем внимания, потому что это воспринимается как должное. Когда ребенок спокойный, мы все время считаем, что так оно и должно быть, это нормальное поведение. So it is less common for us to praise our students when they are quiet. И мы реже поощряем студентов, вообще редко поощряем студентов, когда они спокойно и тихо себя ведут. But it's more common for us to ask them to keep quiet when they are noisy. Но зато очень часто требуем, чтобы они успокоились, когда они шумят. So we actually have to change our habits. We need to catch our students' good behavior. Эту привычку нам необходимо поменять и обращать внимание на те моменты, когда обучающиеся ведут себя хорошо. Sometimes we may even create more chances to praise our student or praise our children. И нам нужно создавать больше ситуаций, когда мы можем похвалить детей. For example, we can manipulate the environment or the settings. Мы можем как-то изменить обстановку. Say a student when they work in the table, they may always grab the materials on the table. Например, когда мы работаем с детьми на столе, дети могут хватать материалы, которые лежат на столе. So what we can do is we can start with pushing the materials a little bit away from him, so he has less chance to grab the materials. И, например, мы можем отодвинуть материалы и тем самым давая ребенку меньше возможностей схватить эти материалы. And then it actually gives us a chance to reinforce him for having nice hands, for sitting nicely without grabbing the materials. И таким образом мы создаем возможность похвалить ребенка за то, что он сидит спокойно, за то, что он не хватает предметы со стола. And then gradually you can move the material closer and closer to him. И постепенно, поощряя правильное поведение, когда ребенок не хватает предметы и материала со стола, вы сдвигаете их все ближе. And then you continue to reinforce his nice hands. И потом продолжаете поощрять его за то, что он хорошо сидит и держит руки на коленях. By doing that, actually you are helping your student to do the right behavior. И поступая так, вы учите ребенка правильному поведению. Another method that we can create chances to help our student to do the correct behavior is to give instructions. И еще одним способом создания возможностей для обучения правильному поведению является инструкция. For example, if the student touches materials on the table, you can just ask him, put your hands on your laps.
Например, если ребенок трогает предметы и материалы на столе, вы можете дать инструкцию «положи руки на колени». And then you can quickly comment on his good hands. И прокомментировать и похвалить его за то, что он хорошо положил руки на колени. Or you can actually physically put his hand down and then praise his good hands. Или можете положить, оказать физическое воздействие и положить его руки на колени и похвалить его за то, что он держит руки на коленях. For some students who understand language more, для детей, которые лучше воспринимают инструкции на слух, we can actually prize them of like what is the right behavior. И если они хорошо воспринимают речь, мы можем объяснить им, какое поведение является правильным. So say for example, I can talk to him like, hey Johnny, later when we work on the table, I want you to keep your hands on your lap and not touching the materials. Например, я могу сказать, Джонни, когда мы потом будем работать со столом, я хочу, чтобы ты держал руки на коленях и не трогал предметы на столе. And once they sit down and not doing the grabbing materials, и когда они садятся за стол и кладут руки и не хватают материал, I will catch him and then say, very good, nice hands. Я обязательно поймаю этот момент и похвалю его за хорошее поведение. That actually allows you to have more moments to reinforce the right behavior. Это позволяет вам создать больше возможностей для поощрения желательного поведения. So you actually increase the payoff of doing the right thing. И вы тем самым увеличиваете вознаграждение за правильное поведение. And the other things that, like when we deal with disruptive behavior, we normally, like for, say for example, if your student is engaging in crying or tantruming, usually we will get panic. Очень часто, когда мы сталкиваемся с нежелательным поведением, когда ребенок закатывает истерику и плачет, нас охватывает паника. You will feel nervous when your child is engaging in crying or tantruming. How many of you will feel nervous or? Сколько? Поднимите, пожалуйста, руки те, кто нервничает, когда ребенок плачет и ведет себя плохо. Потому что им нравится наблюдать эту ситуацию. Or when we are angry. Или когда мы злимся. We actually make the situation worse. Мы также ухудшаем ситуацию. Because, like, normally it's very difficult for one to calm down when the environment is very chaotic. Потому что очень сложно успокоиться в такой ситуации, потому что вся окружающая обстановка очень хаотичная. So when our students are engaging in disruptive behavior, we should stay very calm ourselves. Поэтому, когда дети демонстрируют нежелательное поведение, нам нужно оставаться максимально спокойными. You should talk even softer than normally. Нужно говорить еще мягче, чем обычно. And you try to create a very calm moment. И вы должны создать очень спокойную атмосферу. And you also observe the child and to see if there is any moment that he would de-escalate. И вы внимательно наблюдаете за ребенком для того, чтобы поймать этот момент, когда истерика может пойти на нет. Because for everyone, when they throw a tantrum, there will be a moment that they need to take a little pause. И это достаточно естественное явление, когда у ребенка случается истерика, возникает момент небольшого перерыва. So we need to catch that 0.1 second of pause. И нам необходимо этот краткий миг поймать. And to praise that now you're calmer. И сказать, молодец, вот сейчас ты хорошо, спокойно себя ведешь. So it will be like when a child is like that. So which moment do you catch to praise? Какой из этих моментов нужно поймать, чтобы похвалить? So like when
a little bit to breathe or to take a little bit of rest to continue his tantrum, right? Да, момент, когда ребенок останавливается, чтобы набрать побольше воздуха в легких и продолжить. It actually allows you to have chance to reinforce him to regain self-control. И это для вас возможность похвалить его, для того, чтобы он научился себя контролировать. And I can tell you that a lot of students with autism spectrum disorder, they do not know how to calm himself down. И я бы хотела отметить, что многие дети сразу не умеют контролировать себя и не умеют самостоятельно успокаиваться. That's why their tantrum can be very intense, can be very long. Именно поэтому у них истерики могут быть очень сильными и могут длиться довольно долго. By shaping the escalation, actually you are helping your child to learn how to calm down by himself. И когда вы используете вот эти вот моменты передышки в истерике для того, чтобы изменить поведение, вы учите ребенка контролировать себя. So now I will show you 2 videos in our LA office. И сейчас я вам покажу 2 видео, которые были сделаны в нашем центре. So I want you to pay attention to how the teacher reacts to the disruptive behavior. И я бы хотела, чтобы вы обратили внимание на реакцию преподавателя на нежелательное поведение. In the first video, the child engaged in tantrum when her request is denied. В первом случае, в первом видео, ребенок закатывает истерику, когда ей отказывают в выполнении просьб. In the second video, the girl engaged in disruptive behavior when she had to repeatedly to do something or when she gets wrong. И во втором видео девочка закатывает истерику, когда ее заставляют повторять действия, потому что она делает неправильно и ее при этом исправляют. So let's see how would the teacher deal with those situations. Давайте посмотрим, как преподаватель справляется с такими ситуациями. То, что ребенок просил, когда она была в истерике. And when the student stopped crying, she actually gave her a little bit of tokens. И когда ребенок успокоился, преподаватель дала ей жетоны. So that's reactively how the teacher did. И это пример реакционного плана, это пример той реакции на нежелательное поведение, которое необходимо. So here is another one. Вы, наверное, обратили внимание, что учитель не реагировал на агрессию. Which I understand, she's the only person who can do it. И, как я понимаю, она единственная, кто может такое сделать. I think because she's quite strong, that's she can tolerate the kicking. Она, видимо, очень сильная, поэтому она спокойно реагирует на такие агрессивные, на такое воздействие физическое. So if were you, если бы вы были на ее месте, how would you use minimal attention? Как бы вы оказывали минимальное внимание для того, чтобы устранить агрессию, для того, чтобы ее прекратить? А можно ли включить внимание ребенка, например, с этого задания, чтобы он успокоился и опять вернулся к нему? Например, попросить его дать 5 или сделать какую-то медитацию. You can, but the thing is, you have. What's the function of that behavior? Возможно, но очень важно понять функцию этого поведения. Желательно. Задание для девочки было очень сложным, поэтому If that's the case, yes. If the task is too difficult, if it causes a lot of failure, yes, you should adjust the task a little bit. Если это действительно так, что задание слишком сложное для ребенка и он не может с ним справиться, то да, вам необходимо изменить задание. But in the video, actually, the task was not so difficult. Но задание, которое вы видели сейчас на видео, оно было несложным.
the child just didn't like to repeat doing the same thing. Ребенку просто не нравилось повторять одно и то же. But as you know, a lot of students with ASD, we need repetitions. Но, как вы знаете, при работе с детьми с РАС нам нужно делать много повторений очень часто. So it is not a very good idea to like switch to something else at that point. Поэтому переключаться на что-то другое не лучший выбор в данной ситуации. So, like if someone is hitting you or kicking you like that, normally our reaction is like, ouch! And then we would be like, oh, trying to stay away from the student, right? Естественная реакция, когда вас пинают и бьют, это стараться уйти, ну, понятно, отреагировать с помощью стандартных звуков на побои и стараться держаться подальше. But I guess we need to practice that even our students hitting us like that, we need to like, okay, if I want to stop, I may just like gently block his legs. Если я хочу предотвратить такое агрессивное поведение, я могу физически руками постараться заблокировать руки, ноги ребенка. Or I may actually get her to do the task in the table. Или я могу дать задание за столом. So he does not have a chance to kick me or to hit me. Чтобы у ребенка не было возможности меня ударить или пнуть. So sometimes you have to manipulate the environment to help you to stop the behavior. Иногда вам необходимо менять несколько обстановку для того, чтобы вы могли легче справиться с нежелательным поведением. So I have talked about the reactive plan and how we react to the disruptive behavior. Мы с вами поговорили о реакционном плане и о нашей реакции на нежелательное поведение. The reactive plan, as I mentioned before, it only teaches the student not to do something. И реакционный план направлен на то, чтобы обучить ребенка не делать что-то. I can give you time later, okay? But it actually does not address the underlying problem or the underlying functions of the behavior. Но он не работает на устранение базовых, основных функций такого поведения, не решает эти вопросы и проблемы. And the reactive plan focuses a lot on what the student should not do. И реакционный план в основном ориентирован на то, что не должны делать дети. But not really systematically teach the student what to do. Но не обучает систематически детей, что нужно делать. Therefore, we need to have another plan, the proactive plan, to tell the student what they should do in order to achieve the same function. И именно поэтому нам нужно иметь другой план действий, превентивный план для того, чтобы научить ребенка, что нужно делать. That means we teach our student a new skill to cope with the situation that they encounter. И это означает, что мы должны обучить детей новому навыку, который поможет им справиться с ситуациями, с которыми они сталкиваются. This usually has a long-term effectiveness. И это имеет долгосрочные последствия и является эффективным в долгосрочной перспективе. If we just teach the student not to do something, you may stop one behavior, but the second behavior will come up very soon because they still cannot cope with what they want or cannot cope effectively how to get what they want. И если вы справляетесь с одним типом нежелательного поведения, устраняя его, то, возможно, очень скоро появится другой тип нежелательного поведения, потому что основная причина такого поведения не устранена. Ребенок по-прежнему не знает, как получить желаемое. So the first thing in a reactive plan is we need to identify the functions of the behavior, as we mentioned before. И первое, что нам необходимо сделать при разработке такого плана, это выявить функции поведения, как мы говорили ранее.
Because the same behavior may serve different functions at different times. Потому что один и тот же тип поведения может основываться на разных функциях в разный момент. So a child may throw a tantrum when they cannot get their candy. Например, ребенок может закатить истерику, когда ему не дают конфету. And he can also engage in tantrum when he has a negative feedback. Или закатить истерику, когда он получает отрицательную реакцию, обратную связь. So the function is different. The first one is assessing to the tangible. The second one is frustration release. И при этом функции, обусловливающие поведение, будут разными. Первая функция – это получить доступ к желаемому, и вторая функция – это выход негативных эмоций. So based on different functions, we will teach different new skills. Потому что именно поэтому, основываясь на разных функциях, мы будем обучать ребенка разным навыкам. So after we have known the functions of the behavior, we will start to select the function-based replacement behavior or non-function-based appropriate behavior. Изучив функции поведения, мы можем выбрать тип поведения, который может заменить нежелательный тип поведения, и наоборот развить навык правильного желательного поведения. When I say function-based, it actually means the new behavior that we are teaching the student. The behavior can actually achieve the same function of the disruptive behavior. И когда я говорю об условленной функции, я имею в виду то, что новый навык, которому мы обучаем ребенка, помогает ребенку получить то, что он хочет, но используя нежелательный тип поведения. For example, if a student engaged in hitting to get the iPad back, например, если ребенок бьет the чтобы получить iPad, the function is to get tangible. Функция в данном случае получить предмет. We can teach the behavior of communication. Мы можем обучить ребенка навыку взаимодействия и общения. For example, using tags, например, с использованием картинок, PECs, or pointing, или с помощью указания пальцем. In order for the child to get the iPad. Для того, чтобы ребенок мог получить iPad. So the function of the replacement behavior is equal to the function of the disruptive behavior. Соответственно, функция нового типа поведения, желаемого типа поведения, соответствует функции нежелательного поведения. However, it is not always okay for a student to request for something that they want, anytime, any moment. Но, с другой стороны, не всегда ребенок может попросить то, что он хочет в любой момент. For example, if we teach a child to request iPad with tags, например, когда мы учим ребенка просить iPad с помощью картинок, and now they do not engage in crying, but they use the tags to tell you they want the iPad. И в результате ребенок не плачет, а использует картинки PECs для того, чтобы показать, что он хочет. So we solve the problem of crying. Мы решили проблему с плачем. However, you can't give him iPad 24 hours a day, right? Но с другой стороны, вы не можете давать ему iPad каждый раз, когда ребенок просит iPad. So they need to learn another appropriate behavior, which is to tolerate not getting iPad sometimes. И именно поэтому им нужно освоить тип желаемого поведения, желательного поведения, а именно терпение, потому что они не всегда будут иметь возможность поиграть на iPad. So if I teach them to have a better tolerance, not to have the things that they want, that is not function-based.
И если я учу их терпеть и ждать, это новый тип поведения, который не основан на функции. But that's something they need to learn. И хотя он не обусловлен функцией, это необходимый тип поведения, которым они должны освоить. So here are some of the replacement behavior or some appropriate behavior that we will teach our students. И это примеры того поведения, типов поведения, которые заменяют нежелательные типы поведения. For example, if the function is to get tangible, например, если функция получить предмет, we can actually get the student to learn communication skill, to wait for what they want, or they need to understand that they need to do some work. I've got a typo here, it's work, not word. И, например, если ребенок хочет получить предмет, мы их учим сообщить об этом каким-либо образом, подождать. И при этом мы их учим, что необходимо сначала закончить работу, а потом можно получить доступ к желаемому предмету. Or for avoidance, if a student wants to avoid a situation. Или, например, избегание, когда ребенок старается избегать какой-то ситуации. So, what should we teach? Чему мы должны обучить в таком случае? Каким навыкам? Каким типом поведения? What will you teach if a child wants to avoid? Чему бы вы старались научить ребенка? Tolerance, ask for a break. Okay, we can teach him or her to ask for a break. Or we can teach her to, you need to finish this before you go to the break. И помимо умения ждать и просить сделать перерыв, нам необходимо также научить ребенка, что необходимо сначала закончить работу, а потом можно отдохнуть. If the student is trying to seek attention by inappropriate behavior, если ребенок привлекает внимание с помощью нежелательного поведения, we will teach them to seek attention appropriately. мы постараемся научить их правильно добиваться внимания. For example, like the examples I told you before, the child who kicked his mom when I was talking to the mother. Как, например, в случае, который я вам уже описала, когда ребенок начал пинать маму, когда я с ней разговаривала. What would you teach the child to do? Вот чему бы вы научили ребенка в таком случае? Come up and hug mother. Okay, maybe you can teach him to initiate, to do something with mother. Да, это один из вариантов инициировать какие-то действия. Or for a lot of typical children, they actually would bring something interesting to show their mother. Или большинство детей в такой ситуации принесут что-нибудь интересное, чтобы маму заинтересовать и привлечь ее внимание. However, our students are rarely doing that. Но наши обучающиеся редко это делают. So we may need to teach our students to show something they are interested or to initiate an activity to other people. И поэтому их необходимо обучить тому, чтобы они приносили что-то интересное, что им интересно для того, чтобы привлечь внимание, или действительно инициировать какое-то действие. So sometimes the function can be frustration release. They are very upset, very frustrated when something is happening. Иногда функцией является выход отрицательных эмоций. Дети раздражаются и злятся из-за каких-то ситуаций. So what we can do is to increase their tolerance to different unpreferred situations. И наша задача повысить их уровень терпимости к различным ситуациям. Or for some of the child, actually we can do some stress management technique. И с некоторыми детьми мы можем разработать определенные способы борьбы со стрессом. So say for example, I have a student
who always get very frustrated when he cannot get something. Например, у меня есть обучающийся, который очень сильно расстраивается, когда он не может что-то угадать. He understands that even he engaged in disruptive behavior, he will not get what he wants. И он понимает, что даже если он будет демонстрировать нежелательное поведение, он не получит то, чего хочет. So what we teach the child to do is when he feels angry, he can take out a bubble wrap and then to squeeze it. И мы показываем ребенку, что если вдруг он чувствует себя, если он чувствует злость или раздражение, то он может взять пленку с пузырьками и лопать их. Or I have another child where he's angry every time we will actually send him to a corner for him to calm down. С другим ребенком, с которым я работаю, мы используем другой подход, и мы его сажаем в угол для того, чтобы он успокоился. Or for some kids who are verbal, we actually teach them to express their frustration with language. Для детей с развитой речью мы используем метод обучения выражения эмоций с помощью слов. Of course, we will not teach our student to swear. Конечно, мы не учим их ругаться. But we will teach him some language that can help them to release their anger. Но мы учим их определенной лексике, нетабуированной, для того, чтобы они могли выразить свои эмоции. So, if the function is for communication, of course, we can teach them to increase communication skills. Если функция — это коммуникация, мы в первую очередь, конечно, обучаем коммуникационным навыкам. Using PACS or WACS or sign language. При помощи PACS или языка жестов. And if the child is engaging in the behavior for self-stimulation, what we have to do is to increase their play interest. И если ребенок занимается аутостимуляцией, наша задача обучить ребенка навыкам игры. I think you will find that a lot of students, they like to engage in self-stimulation, those with minimal play skills. И я думаю, вы знаете, что многие дети, которые занимаются аутостимуляцией, имеют очень низкие навыки игры. Because when they are bored, they have nothing to do, and self-stim is the easiest way to get the enjoyment. И когда им скучно, они не знают, чем себя занять, поэтому аутостимуляция — это самый простой способ получить удовольствие. So we have to expand their play skill and their interests. Именно поэтому нам необходимо увеличить их интересы, расширить круг их интересов и дать им навыки игры. So after we have selected what behavior to teach, we have to teach the behavior systematically. После того, как мы выбрали тип поведения, которому мы хотим обучить ребенка, нам необходимо проводить обучение систематически. It's the same as how you teach your student to talk, how to teach your student to tie their shoelace, how to teach your student to play a toy. You need to be very systematic. Это касается любых типов поведения. Когда вы пытаетесь развить речевые навыки у ребенка, учите ребенка завязывать шнурки, учите ребенка играть с игрушкой. При обучении любым навыкам необходимо делать это систематически. So you need to break the skills into smaller parts. Вам необходимо разбить каждый навык на отдельные блоки. And you only teach one skill at a time. И необходимо проводить обучение только одному навыку за раз. And you do a lot of repetition on that small skill. И необходимо делать много повторений вот этого небольшого навыка. You still give prompts and reinforcement like how you do with other skills. Вы также поощряете ребенка, как при обучении любого навыку. So now you can see that this is the data form that I always use in Hong Kong. Это форма
для сбора данных, которые мы используем в Гонконге. I'm not showing you how to take the data. Я не показываю вам, каким образом собирать эти данные. But I just want you to see how we break down the weighting scale into different levels. Но я бы хотела просто показать, как мы делаем разбивку на разные уровни. So it may be a bit small, but on top, the student actually has to wait to get a lower grading reinforcer only for 1 second. И начинаем мы с того, что ребенок мог ждать в течение 1 секунды поощрения. And then if he's good for 1 second, for like 3 days or 5 days, based on the data, we will move to the second level, which is like 2 seconds or 3 seconds. И если в течение 3-5 дней ребенок демонстрирует хорошие результаты, то мы переходим на следующий уровень 3 секунды. And then we will move on to longer time until we think the time is appropriate. И мы постепенно увеличиваем интервал до нужного. And after he can tolerate a lower grading, waiting for a lower grading reinforcement. И после того, как он обучается ждать мотиваторов, не сильных мотиваторов, we will move on to higher grading reinforcement. Мы начинаем использовать сильные мотиваторы. So, say for example, we will get her to wait for the iPad. Например, мы учим ребенка ждать iPad, возможность поиграть на iPad. But we still start with only 1 second, and then we move on to maybe 15 minutes at the end. И мы также начинаем с 1 секунды и доходим, скажем, до 15 минут в конце. So we do this systematically. Мы делаем это систематически. And after the student is able to have the replacement skill in a structured setting, и после того, как ребенок осваивает навык, заменительный навык в обучающей среде, we want to get them to generalize the skill to other settings. Мы хотим, чтобы они провели генерализацию и распространили этот навык на естественную среду. For example, he may be very okay with the therapist. Возможно, ребенку привычно так себя вести с терапистом. But when mommy asks the student to wait, they can't tolerate. Когда мама просит подождать, ребенок не может этого сделать. So we have to get the student to also practice the waiting skills systematically with mommy. Поэтому нам необходимо систематически практиковать этот навык в общении с другими людьми, с мамой. So now I will show you a video on how we teach waiting systematically. И сейчас я вам покажу видео, в котором продемонстрирую, как мы постепенно, систематически обучаем ребенка ждать. Actually teach the student what is the meaning of waiting, which is to put the hands down. И в этом видео вы увидите, что наш терапевт говорит, объясняет ребенку, что значит ждать, а это значит положить руки спокойно. And then the teacher will ask the student to do some neutral activity like putting your hands up. И после этого терапевт просит ребенка сделать что-то простое, например, поднять руки. And then the teacher will say, "All right, stop and wait." И потом терапевт просит остановись, подожди. So the student would stop the action that she was doing and then wait until the teacher said she can do it again. И ребенок останавливается в действии, которое только совершал, и ждет, пока терапевт разрешит ему продолжить. And then the teacher would move on to more preferred activity, like playing puzzles. И после этого терапевт переходит к другим вариантам деятельности, которые еще больше нравятся ребенку, например, собирание пазлов. And then still reinforce the student for nice waiting. И поощряет ребенка за то, что ребенок ждет. Преподаватель очень постепенно и систематично учил ребенка ждать.
So she starts with just letting the student know what's the meaning of waiting. Сначала она просто дала ребенку понять, что означает ждать. Which is to put the hands down and not touching the materials. А именно положить руки на колени и не пытаться схватить предметы на столе. And then she started to introduce different activities, starting with more neutral activity, and then increase the tempting level of the activities. И затем она меняла действия, начиная с более простых и заканчивая более заманчивыми для ребенка. And then she started to fake the supervision. She would go away, and the student has to wait by on her own. И затем она устранила неестественные условия. Она начала вставать, уходить, и при этом ребенок должен был оставаться на месте и ждать самостоятельно. So you can see that, like, we will teach a skill like that very systematically with reinforcement and prompt. И такому навыку мы учим систематично с помощью подсказок и поощрений. So now I will quickly go through some of the common functions of the behavior, and I will show you how we teach the appropriate skills based on different functions. И сейчас мы пробежимся с вами по основным функциям поведения и каким образом мы учим навыкам, обусловленным этими функциями. As we mentioned before, if a child is trying to engage in the disruptive behavior to get tangible, как мы уже говорили, если ребенок демонстрирует нежелательное поведение для того, чтобы получить то, чего хочет, we can teach communication skill, we can teach them to how to earn the thing that they want. Мы можем обучить их коммуникационным навыкам и обучить их выполнить определенную работу для того, чтобы получить желаемое. We can increase their waiting skill and also to tolerate when their request is denied. Мы улучшаем их навыки ожидания и улучшаем их навыки терпения при отказе. So you have just saw a video of a girl. The teacher denied her request, and then she was engaging in the crying and tantrum. На видео девочка, которой было отказано в выполнении ее просьбы, закатывает истерику. So I have shown you how to do the reactive plan. Now I will show you how to do the proactive plan. И мы уже смотрели это видео, когда мы говорили о реакционном плане, а сейчас мы посмотрим его и с точки зрения плана действия, превентивного плана. В данном случае преподаватель создал момент, в котором ребенку приходится ждать. Сначала он ей отдал ручку, и потом практически сразу же ее забрал, и ребенок был вынужден ждать. And the student was able to stay calm, and then he gave her some tokens. И поскольку девочка очень спокойно ждала, то он дал жетоны ей за хорошее ожидание. The student requests for the break, and then the teacher say no, and then the student was waiting nicely, and then later on the teacher actually reinforced her by letting her to take a break. Сначала обучающаяся попросила возможности уйти на перерыв, учитель ей отказал в этой просьбе, выполнении этой просьбы. И девочке надо было ждать, и она ждала очень хорошо и спокойно, и за это учитель ее поощрила тем, что она смогла уйти на перерыв. So now I will show you another video, which is also Yvonne has shown a little bit before, of the 10 years old boy who attend to our school. И сейчас я бы хотела показать вам видео, которое показывала Ивон, про мальчика 10 лет, который ходит в нашу школу. Then at the very beginning, he was trying to get his iPad with fighting, with all the disruptive behavior, and our teacher has taught him to actually you need to tolerate when someone asks you to stop, and also you need to have the behavior of stopping.
И вы видите, что поначалу обучающийся пытался вернуть iPad, пытался его вырвать, драться за него, но потом наш преподаватель научила его терпеть отказ и прекращать какую-то деятельность, которая ему нравится, и ждать. So another function which is very common is avoidance. Еще одна очень важная распространенная функция – это избегание. So like there was one of the audience here who mentioned that yes, sometimes the avoidance may be due to the work being too hard, lack of success, or is boring. И сегодня вы уже говорили о том, что избегание может быть связано с тем, что задания очень сложные, и ребенок не может с ними справиться, или задания очень скучные. If that's the case, yes, we have to change the activity a little bit, or we need to make it more fun and to increase the success rate. Если это действительно проблема кроется в этом, то мы должны пересмотреть свои задания, сделать их более понятными, более простыми и более интересными для ребенка. But if we think the demand is actually appropriate to the student, we can actually teach the student to use language or use picture to avoid. Но если наши требования соответствуют уровню развития ребенка, и ребенок может с этим справиться, то в таком случае нам необходимо обучить ребенка коммуникационным навыкам для того, чтобы ребенок мог сообщить о том, что он хочет уйти на перерыв. Or we can actually increase their compliance and get them to finish the task before they can avoid. И мы должны улучшить их послушание и дать им понять, что необходимо сначала закончить задание, а потом они могут уйти на перерыв. So just now, Yvonne has shown you the student who was crying when the teacher asked him to sit on the chair. И Вон вам показывала видео, когда мальчик плакал, когда преподаватель просил его сидеть на стуле. So now I'll show you the teacher was teaching him to say just one word, and then he can go. И сейчас я покажу вам видео, где преподаватель обучает его всего одному слову, прежде чем он может уйти. Sound that would be the repertoire of the kid. That's why they pick up as the word that he can avoid the situation. Выбор слова, скорее всего, был обусловлен репертуаром звуков мальчика, для того, чтобы ему было легко произнести его и легко показать, что он хочет уйти. And you can see actually at the end of the video clip, the teacher was able to take out some toy to try to engage with the student. И в конце видео преподаватель уже смог заинтересовать ребенка, она смогла достать какие-то игрушки, попытаться вовлечь его в какое-то взаимодействие. So because the child now know the skill to avoid, so they are more calm because they understand how to control the situation. Это происходит потому, что ребенок понимает, как можно избежать ситуации, как можно выйти из ситуации, как можно ее контролировать, и это делает его более спокойным. So another very common function for our student to engage in the disruptive behavior is self-stimulation. Еще одна также распространенная функция, обусловливающая нежелательное поведение, это аутостимуляция. So as I mentioned before, we need to teach appropriate way for them to entertain themselves. Как я уже сказала, нам необходимо обучить их правильным и приемлемым способом развлекать себя. For example, some students, when they travel on public transport, they may engage in some self-talking or they may make some funny noises. Например, многие ребята, которые ездят на общественном транспорте, во время поездки они могут разговаривать сами с собой или производить какие-то забавные звуки. What we can do is we can try to get them to use the iPod or we can get them to read the book when they are on the public transport. И нам необходимо их обучить читать или слушать музыку на iPod, когда они едут, когда они в дороге. Some self-stimulation
rituals and obsession. Некоторые виды автостимуляции связаны с ритуалами и навязчивыми движениями. So they have created a certain rule that they have to follow. То есть есть определенная последовательность, которой необходимо следовать. So like the adult that Yvonne has shown me this morning. Как, например, в случае со взрослым человеком-аутистом, который показывала Ивон сегодня утром. He has developed some kind of rule that he must put on the bandage or the glove. У него есть определенный способ, каким образом должны накладываться бинты ему. If you try to take it off, then he will hit himself. И если эти повязки снимаются, то он начинает бить себя. So now I will show you walk on the street without the bandage and the glove. И как вы видите, по итогу он идет по улице и без этих бинтов, без щитков. So that's how we systematically break the rule of the student. И именно так постепенно мы помогаем человеку отказаться от каких-то навязчивых последовательностей и навязчивых действий. So another functions of the behavior, which is frustration release. Следующая функция — это выход и выброс негативных эмоций. Which is actually a very common functions that our students try to achieve with the disruptive behavior. И это очень частая функция, которая обусловливает нежелательное поведение обучающихся. So basically, you can see that we will get our students to increase tolerance to cope with the unpreferred situation. И мы постепенно увеличиваем степень их терпимости к нежелательным ситуациям, к неприятным ситуациям. So the first thing to do is we need to identify what kind of situation are frustrating to them. И первое, что мы делаем, это устанавливаем те ситуации, которые для них являются неприятными. And then we make into a hierarchy, starting from the easiest to tolerate to the most difficult to tolerate. И затем выстраиваем их в порядке по нарастанию, от наиболее терпимой до наименее терпимой. And then we start with the easiest level, get the student to expose to that easy level of unpreferred situation. И сначала мы учим человека терпеть наименее неприятную для него ситуацию. And then we will actually praise the child for staying calm. И мы хвалим ребенка за терпеливое ожидание. And then we will increase the difficulty level until to the points that we think is natural or is helping the student to cope with the natural situation. И мы увеличиваем уровень сложности до того уровня, который мы считаем естественным. So there was a parent yesterday in our training who was asking about how to deal with the student who cannot tolerate negative feedback. И вчера в группе один из родителей задавал вопрос, как справиться с тем, что ребенок не терпит негативной обратной связи, отрицательной обратной связи. So it's the same principle. You just like make a hierarchy. So the student may be able to tolerate milder feedback, but he can't tolerate stronger feedback. Тот же самый принцип. Вы выстраиваете иерархию от наиболее приемлемого до наименее приемлемого ответа. И, возможно, ребенок нормально воспринимает более мягкое отрицание, более мягкую негативную оценку и хуже воспринимает более сильно. So you start with like mild feedback, like, that's not quite right. И вы начинаете с более мягких формулировок, выражений лица или ответов не совсем верно.
And then if he can tolerate that, then you may be a little bit more negative. You could be like, that's wrong. И после этого вы можете переходить к более жесткому, более сильному отрицанию, например, это неправильно, не так. Up to a point that you think he needs to tolerate in a natural setting. И дойти до того уровня, который встречается в естественных условиях. So that's how we deal with the frustration, and usually you can use the same principle to apply to a lot of disruptive behavior. И это то, как мы справляемся с фрустрацией, с недовольством, но на самом деле этот принцип можно применить ко многим типам нежелательного поведения. So due to the time limit, I think I will stop here. Поскольку мы сегодня ограничены по времени, я, наверное, остановлюсь на этом. So I guess we still have some time for questions, right? Do we? И таким образом мы немножечко времени сэкономим для вопросов. Okay, we have 5 minutes. 5 минут для вопросов. Сам термин фрустрация, объяснить, пожалуйста, потому что, What is it? Okay, when we talk about frustration, it is usually like when the student displays a negative behavior. Usually it will be like crying or tantrum. So it's more like a negative emotion from them. Фрустрация подразумевает под собой негативные, отрицательные эмоции, чувства у ребенка, недовольство, которое он выражает с помощью плача, истерики и так далее. But the frustration, like the crying and the tantrum, is a little bit different from other behavior. Like they want to get the tangible or they want to seek attention because they actually do not get those reinforcers anyways. И поиск выхода негативных эмоций, недовольства отличается от функции получить желаемое или привлечь внимание, поскольку по итогу ребенок не ждет этого поощрения, не получает этого поощрения. Any other questions? You can also ask questions about this morning too. Вы также можете задавать вопросы по утренней лекции. No questions? Скажите, пожалуйста, у вас в видеосюжетах и много вы говорили о том, что в вашей школе используются специальные жетоны, которыми поощряют детей, выполняющих определенные, вернее, закрепляющих определенные навыки. Меня интересует вопрос, конечная цель этих жетонов, то есть когда они набирают какое-то количество, что потом с ними происходит. Спасибо. So I'm interested in the initial goal of the tokens. So when they get all the tokens, what happens next? What do they get? When usually at the very beginning, we will start to get the student to understand the token contingency. Мы начинаем свою работу с того, что объясняем детям вот эту взаимосвязь, обусловленность между жетонами и поощрением. So before we deal with any behavior, the first thing that we do is to get the student understand when they get all the sticker or all the token, they can exchange for some reinforcers that they like. Для начала им необходимо понимать, что когда они собирают полностью все жетоны, то они могут обменять вот эту заполненную жетонницу на желаемое поощрение. But it actually depends on the student. Like for some students, they may not be ready to use tokens because they may need more immediate reinforcers. Но не со всеми обучающимися следует применять систему жетонов, потому что есть люди, которым требуется непосредственное прямое поощрение.
Right, so it's not always token, it can be some other reinforcers. Поэтому не всегда мы используем жетоны, а могут быть и другие виды поощрения. Скажите, как купировать вокализацию? Аутостимуляцию. What do you mean by vocalization? Что вы имеете в виду под вокализацией? Постоянные голосовые вокализации. Oh, self-stimulation, like self-talk or making noises. Аутостимуляцию, когда с помощью звуков. С помощью звуков, набор звуков, букв, там, слогов. Okay, so actually you need to tell me first, okay? So when we deal with a certain kind of behavior, first thing we want to know is the function, right? So is the function of the self-stimulation behavior is self-stimulation, or it actually also serves other functions like attention seeking? Is there any other functions for that self-stimulation Вы behavior? сейчас можете мне самостоятельно ответить на этот вопрос. Когда мы пытаемся справиться с любым видом нежелательного поведения, нам необходимо смотреть на функцию. В данном случае это только аутостимуляция или вокализация используется для привлечения внимания и для выполнения других функций? Это происходит всегда. Okay, so you need to do a functional analysis. You need to find out the situation when he would make those noises, okay? So sometimes it may not be self-stimulation. I mean, the function of it is not self-stimulation. Sometimes the function of making noises can be attention-seeking. Вам необходимо провести функциональный анализ и понять, в каких ситуациях возникает данное поведение, вокализация, и понять именно суть, причину, функцию, потому что иногда это не является чистой аутостимуляцией, это может быть именно способом привлечения внимания. I have a student who do the making noise all the time, and actually it serves first avoidance, because when he's trying to make noise, we would try to stop him, or other people would try to stop him to not making noise and then delay the work. Я работала с одним ребенком, который постоянно производил разные звуки для того, чтобы избежать работы. И каждый раз, когда его пытались успокоить и прекратить, заставить его перестать производить звуки, это откладывало для него необходимость выполнения задания. And sometimes it's, yes, self-stimulation, like he just enjoyed making those sounds. Но иногда это просто действительно аутостимуляция в чистом виде, и ребенку нравится именно произносить эти звуки. So say if the function is self-stimulation, and how we target that is we actually practice with the kid to keep quiet for starting with a short period of time. И если это аутостимуляция, мы начинаем с ребенком работать с того, что мы учим его молчать. Сначала очень небольшой период времени и постепенно увеличиваем. So we may have something like a visual timer. То есть у нас может быть таймер. So to let the students see, all right, when the clock is like still working, you need to keep quiet. Например, ребенок может видеть, что пока движется стрелка или пока часы идут, ему нужно молчать. When the timer finished, then you can get the reinforcement and you can go back to your making noises again. И когда время кончается, период подходит к концу, то можно получить поощрение, то есть снова производить звуки, которые нравятся. And then we can gradually increase the time and we can also get the setting more and more natural. И постепенно мы увеличиваем период времени, когда ребенку нужно молчать, и меняем условия на более естественные. У нас все это есть, и таймеры, и карточки без звука, то есть он все это понимает в процессе обучения. Но как только стоит выйти из класса, у него начинается вот это. So we do that. We have the cards, we have the timer, and
he does everything well inside the classroom, but as soon as he leaves the classroom, he engages into all the situations again. So that means you need practice outside the classroom. Это означает, что вам нужно больше практиковаться вне класса. Yes, you are doing the right thing, but you need to do generalization. Вы все правильно делаете, и ваша стратегия верна, просто нужно провести генерализацию и экстраполяцию на естественные условия. Okay, I think we can get one more question. Еще один вопрос. Если с ребенком, например, не удалось договориться в плане, создалась ситуация, когда он что-то требовал, и мы не смогли погасить его негативное поведение, допустим, не обращаем на него внимания, но он не успокаивается, а все более и более расходится, например, пытается нанести кому-то увечья всем там в семье. Можно ли дать вообще, целесообразно ли дать выход его эмоциям, например, дать ему подушку или что-то там, чтобы он куда-то все-таки выместил эту злость, а потом уже как бы игнорировать или все-таки продолжать игнорировать и не давать. I think that it's a little bit tricky, okay? Sometimes when you start to put a behavior to extension, for example, if the child actually wants to get his thing by engaging in crying, all right? And then you try to ignore it. And then there will be a moment that момент, когда плач только усилится. So they are actually trying to test how intense their behavior has to be in order to make you give in. И таким образом они как бы прощупывают почву, пытаются найти те пределы, после которых вы сломаетесь и дадите им то, чего они требуют. So if you are quite sure that you are not giving reinforcement for the disruptive behavior, it is usually because it's too frustrating for the student. The situation is too frustrating. И если вы уверены, что нежелательное поведение, то есть вы не поощряете нежелательное поведение и проблем не в этом, возможно, ситуация является слишком сложной и вызывает очень много недовольства у ребенка. So if that's the case, like I said, you need to increase his tolerance to the unpreferred situations. И если как раз проблема кроется в неприятной ситуации, то тогда вам необходимо научить его терпению. And sometimes, yes, it's okay to help them to calm down. Maybe you give them a pillow, or just like one of my students, I gave him the bubble wrap for him to squeeze. И иногда действительно стоит использовать подушку или упаковку с пузырька, как я делала со своими студентами. Sometimes we actually would teach our students to do deep breathing or to do guided imagery, like deep breathing, like relaxation skills. И иногда мы учим своих обучающихся глубоко дышать для того, чтобы справиться с неприятной ситуацией, справиться с эмоциями. Right. So I think we have to go, and this is the end of our presentations today. I hope you would enjoy it. К сожалению, нам пора идти, пора заканчивать. Я надеюсь, что наши лекции сегодня были для вас полезны и интересны. And thank you for coming. Давайте поблагодарим наших гостей.